खेती कानूनां नूं लै के हरसिमरत बादल ते रवनीत बिट्टू विचाले तिखी तकरार। संसद दे बाहर हुई जबरदस्त तू मैं बिट्टू बोले बिल पास करवा हुण ड्रामे कर रहे ने हरसिमरत। तां जवाब च हरसिमरत ने पुछया तुसीं संसद चों क्यों कीता वॉकआउट। रवनीत बिट्टू के वतीरे ते भड़किया अकाली दल, मुआफी की कीती मांग। तां बिट्टू के समर्थन च उतरे साथी सांसद, बोले बिट्टू नहीं मिट्टू रही हरसिमरत मंगे माफी। अंदोलनकारी किसानों ते नहीं लगाई गई युआपा ते देश विरोधी धारा। राज्यसभा केंद्रीय राज मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। हुण तक 183 किसान किए गए सन गिरफ्तार, सबनूं मिल चुकी है जमानत। जग्गू भगवानपुरिया ने ली गैंगस्टर राणा कंदोवालिया के कतल की जिम्मेवारी। फेसबुक पर पोस्ट पा के किया कबूलनामा। कल अमृतसर च अस्पताल च वड़ के की गई सी राणा ते फायर। अमृतसर च बलदेव वडाला के समर्थकों ते कार सेवकों विचकार हुई झड़प। पुलिस नूं चकमा दे के उसारी वाली जगह पहुंचे वडाला के समर्थक। श्री अकाल तख्त साहिब के नेड़े हो रही उसारी का किया जा रहा विरोध। कच्चे मुलाजमां नाल कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग खत्म, फिलहाल नहीं बन सकी कोई राय। 7 तरीक नूं लुधियाना च मीटिंग कर मुलाजम तय करनगे अगे दी रणनीति। ओबीसी ते मोदी सरकार का दूजा वड्डा कदम, संविधान सोध बिल नूं मिली मंजूरी। इसे मॉनसून इजलास च पास करवाउण दी रहेगी कोशिश। दूजे सूबे तो हिमाचल आने वालों लई फिर तो नैगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोरोना के वधदे मामलों विचाले सरकार ने लिया फैसला। वैक्सीन दी दोवें डोज लगा चुके लोगों नूं रिपोर्ट तो रहेगी छूट। ओलंपिक्स च भारत का एक होर मैडल होया पक्का। फाइनल च पहुंचे रैसलर रवि दहिया। परिवार च खुशी का माहौल। सीएम मनोहर लाल ने गोल्ड की जताई उम्मीद। महिला हाकी च टुटिया गोल्ड का सुपना। अर्जेंटीना ने 2-1 नाल दिती मात। पहली बार सैमीफाइनल च पहुंची सी भारतीय महिला हाकी टीम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल करते हाँ एक वड्डी खबर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसीपल सैकटरी सुरेश कुमार की नियुक्ति के मामले च हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिंगल बेंच के फैसले नूं सरकार ने डबल बेंच के विच चुनौती दी सी। डबल बेंच ने दलीलां सुनन तो बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2018 दे विच सिंगल बेंच ने सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी सी, जिस तो बाद डबल बेंच के अगे चुनौती दी गई सी सिंगल बेंच के फैसले नूं, और डबल बेंच ने उस वक्त स्टे कर दिता सी, रोक लगा दी सी सिंगल बेंच के फैसले ते। सो हुण डबल बेंच ने इस मामले ते पूरी सुनवाई तो बाद इसनूं सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसीपल सैकटरी ने सुरेश कुमार जिहड़े सरकार चलाउंदे ने, और सरकार दे विच उन्हां दे काम काज नूं लैके बहुत वारी सवाल भी उठे ने। बहुत सारे विधायकों वालों इतराज जताया जाता रहा है सुरेश कुमार दे कामकार नूं लैके, पर सुरेश कुमार दे मामले नूं जो हाई कोर्ट च चुनौती दी सी, हुण उस मामले ते सुनवाई पूरी हो चुकी है। डबल बेंच दे विच सुनवाई पूरी हो चुकी है तो हुण फैसला सुरक्षित रखा गया। साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े ने होर जानकारी दे लई, होर गलबात दे लई। उमेश, थोड़ी डिटेल जानना चाहांगे कि ग्राउंड्स रहे इस पूरे फैसले नूं, सिंगल बेंच के फैसले नूं चुनौती देण दे, और काफ़ी लंबा चला गया है केस। करीब 2-2.5 साल का समा हो गया जदों चुनौती दी सी, और अज जाके कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। विजय 2018 जनवरी 2018 विच सुरेश कुमार की नियुक्ति नूं चुनौती दी गई सी। विच जिहड़ा कोविड का समय होया, क्योंकि कोविड दे विच सुनवाइयां नहीं हुई, फिर थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग ये सुनवाइयां चलियां। पी चिदंबरम पेश होंदे रहे ते हुण जुलाई विच शुरू होया सीगा। 2019 तो बाद जो कोर्ट थोड़े जे खुले वीसी शुरू हुई तो फिर सुनवाई का दौर चलिया। जिन्हें पटिशन फाइल की सी उन्हां दी हीयरिंग हुई, फिर चिदंबरम ने अपना पक्ष रखा, दलीलां दित्तियां भी ये प्रोगरेटिव है मुख्यमंत्री का, तमाम जजमेंटा भी लाइया नाल दित्तियां, जिन्हां दी कई बार बड़े वकील अपनी एक जजमेंट देंदे ने, रखते हैं कोर्ट के सामने भी ये फलाने केस विच ये होया सीगा। तां वो सारी तमाम दलीलां दित्ती गईयां। पटिशन वालों कहना सीगा
ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਕਰੀਬੀ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਇਲਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਝੀਲ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10:20 ਤੇ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਮਾਮੂਨ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 200 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਇਲਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ। ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਤਾਲਾ ਜੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 400 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਖਰਬੂਜਾ ਚਾਕੂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ, ਕੱਟੇਗਾ ਖਰਬੂਜਾ ਹੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਹਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਹਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੋਹਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੇਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ, IAS, IPS, ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਜੋ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਜੋਹਲ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 15% ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। 9 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਨੂੰ 15% ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਣਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਣਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 15% ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਾਹਕ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ
ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ 35-40 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਫੇਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾਤੀ ਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਸ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ 50 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਸ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਜੋ ਘਨੌਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਕੀ हाल रहा उस वेले जो बारिश हो रही थी? साढ़े सहयोगी मनोज राठी की एक रिपोर्ट। ट्राई सिटी में अचानक तेज बारिश से जो रोड्स हैं उनका हाल देखने वाला है। करीब आधे घंटे की बारिश ने जो चंडीगढ़ नगर निगम की दावों की जो पोल जो है वो खोल के रख दी है। तस्वीरें देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश में पूरा जो
वाटर लॉगिंग है वो साफ तौर पे दिख रहा है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ और मोहाली का जो बॉर्डर एरिया है, चंडीगढ़ की साइड जो सेक्टर 56 है, वहां की ये तस्वीरें हैं जहां पर करीब 1 घंटे की बारिश ने जितने भी जो रोड्स हैं उसमें पानी यानी कि वाटर लॉगिंग जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। यानी कि पहले भी जब चंडीगढ़ के वार रूम की मीटिंग हुई थी उसमें भी जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं वीपी बदनौर, उन्होंने भी वाटर लॉगिंग को लेकर हिदायतें दी थी कि वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन उसके बावजूद चंडीगढ़ में जब बारिश हुई, जो वाटर लॉगिंग की दिक्कत है घरों में, जैसे जो चंडीगढ़ के जो आसपास के जो रोड्स हैं या घरों के बाहर जो पानी वाटर लॉगिंग है वो लबालब भरता नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 56 की तस्वीरें हैं जहां पर जो पानी वाटर लॉगिंग की वजह से जितनी भी जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी हैं। करीब 1 घंटे की बारिश हुई है। चंडीगढ़ के कई एरियाज में, कई सेक्टर्स के जो रोड्स हैं वहां पर रोड में पानी भरने से जो दिक्कतें हैं लोगों की कईयों की गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। कई जो लोग हैं वहां पे आने जाने के जो रोड है वो भी जाम जो है वो भी खबर सामने आ रही है। अभी हम चंडीगढ़ के सेक्टर 56 के रोड पर हैं जहां पर अंदर तक जो पानी वो भर चुका है और रोड जो है वो जाम की स्थिति है। तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी ज़्यादा भरने से दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं है। वाटर लॉगिंग की दिक्कत पहले भी आ रही थी और इसका पहले भी हमने सारा कुछ दिखाया था, जिसके बाद वार रूम की मीटिंग में खुद जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उन्होंने कहा था कि वाटर लॉगिंग की दिक्कत जो है ना हो, उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हाल, हालांकि चंडीगढ़ में नहीं बल्कि मोहाली में भी वाटर लॉगिंग की जो दिक्कतें हैं वो ज़रूर देखने को मिली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18।